وہ ابو جہل جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا یہ وقت کا فرعون ہے ابو جہل، اتنا بڑا مکار آیا ہے جن کے دروازے پر یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر آیا اور آ کر ابو جہل کہنے لگا سیکھے ایمان یعنی مضبوط یقین کسے کہتے ہیں، مصطفیٰ کے بارے میں کیسا خیال ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے ابو جہل کہنے لگا او ابو بکر یہ بتاؤ اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے بیت المقدس تک گیا، وہاں سے پھر واپس آیا اور اتنے کم وقت میں گیا کہ زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، تو بتاؤ ابو بکر یہ ماننے والی باتیں ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کوئی سوال نہ کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا او ابو جہل یہ بتا یہ باتیں کی کس نے ہے، یہ باتیں کیا کس نے ہے؟ کہا کہ ارے وہی تمہارے محمد بن عبداللہ نے کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنیے، فرمانے لگے او ابو جہل اگر آخری نبی نے ہماری جان نے اگر ایسی باتیں کیا گئے تو یہ تو چھوٹی باتیں گئے، اگر اس سے بڑی بھی مصطفیٰ فرمائے تو بھی ابو بکر ماننے کو تیار ہے۔ یہ ایمان رکھیے، لیکن ایمان یاد رکھیے گا حضور کے بارے میں عقیدہ یہ رکھیے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ عقیدہ رکھیے، ایمان مضبوط کیجئے، اصلاح ایمان و عمل کانفرنس میں آنے والوں، لیکن یاد رکھیے گا آج ہم ہر چیز پر یقین کرتے ہیں، ڈاکٹر نے کچھ کہہ دیا ہم یقین کر لیتے ہیں، ماسٹر نے کچھ کہہ دیا ہم یقین کر لیتے ہیں، انجینئر کوئی بولی بولے ہم یقین کر لیتے ہیں، کوئی آ کر کچھ بتائے ہم مان لیتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا یہ مت کھاؤ ہم مانتے گئے، لیکن اگر کوئی عالم دین کہے مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے یہ چیزیں کھاؤ یہ 70 بیماریوں کا علاج ہے، لیکن لوگ یقین نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے ایمان کہتے ہیں حضور ہی اللہ کے بعد حضور ہی سب کچھ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں حضور نے دنیا والوں کو کیا دیا ہے، حضور نے زمانے والوں کو کیا دیا ہے۔ چائنا آپ کے بغل میں ہے، حضور نے کیا دیا ہے؟ بھائی اسلام کی محبت آپ کے سینے میں آ جائے گی۔ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، حضور معلم کائنات ہے، ایسے ہی حضور معلم کائنات نہیں ہے، حضور نے دنیا والوں کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے، اگر ڈاکٹر چاہے تو وہ بھی حضور کو اپنا آئیڈیل مانے، انجینئر چاہے تو بھی اپنا آئیڈیل حضور کو مانے۔ مطلقاً اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ محبوب کو ہم نے تیرے لیے آئیڈیل بنایا ہے، یہ نہیں فرمایا اس راستے میں اس کے لیے آئیڈیل ہے اس کے لیے آئیڈیل نہیں، مطلقاً فرمایا ہے۔ کیسے آئیڈیل ہے؟ آپ چائنا دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے حجامہ۔ حضور کی سنت پہ اگر لوگ آج بھی عمل کریں اللہ کی قسم کہتا ہوں دنیا سے بیماری بھی دور ہوگی اور دنیا والے صحت مند ہو جائیں گے، تندرست ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، ضرورت ہے یقین مضبوط کیجئے، حضور نے فرما دیا ہے تو بس ہو کے رہے گا۔ مسواک کرنا ڈاکٹر نے کہہ دیا، برش کرو دانت ٹھیک رہیں گے، کولگیٹ لگاؤ دانت ٹھیک رہیں گے، یہ تو ہم نے مانا۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا مسواک کرو، مسواک سے 70 بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، لیکن لوگ اس کو نہیں مانتے۔ دیکھیں ایک حضور کی سنت ہے، حضور نے دنیا والوں کو دیا کیا ہے، غور سے سنیے۔ حضور کی سنت ہے حجامہ کروانا، یہ حجامہ اس کو کہتے ہیں انگلش میں کپنگ تھیراپی۔ یہ کپنگ تھیراپی کون سی چیز ہے؟ یہ چائنا کی نیشنل علاج ہے، چائنا کا، یعنی چائنا والوں کی آبادی بہت زیادہ۔ آج ہم لوگ بازی مار لے گئے، آج ہندوستان میں
एक नंबर है आबादी के मामले में, चाइना एक नंबर पे था, चाइना आबादी के मामले में। लेकिन जाहिर सी बात है, जहां पे आबादी ज्यादा होगी, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो, वहां बीमारियां भी ज्यादा होगी। चाइना वाले बीमार होने लगे। चाइना वालों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसे तरक्की चाहिए, तरक्की चाहिए, तरक्की। माफ कीजिएगा, हम जितने जलसे करवाते हैं, जितनी चमक दमक हम देखते हैं, ये जिक्र की महफिल है, लेकिन ये जिक्र की महफिल नहीं हो सकती है। और कौम तब आगे जाती है जो फिक्रमंद होती है किसी मामले में। चाइना वालों ने क्या किया, कहा कि सुनो बीमार हो रहे हैं लोग, कैसे ठीक होंगे। चाइना वालों ने कहा हॉस्पिटल बनाना ये कामयाबी नहीं है, हॉस्पिटल बना लेना बीमारी का इलाज नहीं है। कहा फिर कैसे। उन लोगों ने कहा पहले ये पता करो कि ये बीमारियां पैदा कहां से होती है। कहा गया, पता लगाया उनके यानी कि जो साइंसदान थे उन लोगों ने पता लगाया, जानकार लोगों ने, विद्वान लोगों ने कहा कि सुनो ये खून में इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारियां पैदा होती है। अगर इन्फेक्शन जिस खून में हो, अगर उस खून को निकाल दिया जाए, गंदा खून को, तो फिर याद रखो आदमी तंदुरुस्त हो जाएगा। अब चाइना वालों ने क्या किया, चाइना वालों ने हिजामा का करवाना शुरू कर दिया, यानी गंदे खून को निकाल लो, जिसका नाम कपिल थेरेपी रखा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, चाइना वाले अगर हुजूर की एक सुन्नत को चुरा कर अगर हुजूर की सुन्नत पे अमल कर ले, जो कलमा पढ़ने वाले नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, जब गैर कलमा पढ़ने वाला हुजूर की एक सुन्नत पे अमल कर सके, अपनी जिंदगी में इनकलाब ला सकता है, तो अगर कलमा पढ़ने वाले मुस्तफा के दीवाने अगर हुजूर की एक सुन्नत पे अमल कर ले, तो इनकी जिंदगी में क्यों नहीं इनकलाब आ सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा। आज सारी चीजों को हम मानते हैं, लेकिन हुजूर की बातों पे अमल नहीं करते। मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हुजूर की बातों पे अमल करो और यकीन पुख्ता अगर रखो, अल्लाह की कसम दूसरे किसी की रहबरी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, मैंने जो बातें की है, आज ईमान मजबूत करने की जरूरत है। दूसरी चीज, अमल ऐसा करें। बाज अमल भी ऐसे है, अब तो ईमान मजबूत कर लिया, लेकिन बाज गुनाह ऐसे है, बाज अमल ऐसे है जिसकी वजह से ईमान छिनने का खतरा रहता है। नौजवानों, आप गौर से सुनो, बाज अमाल ऐसे हैं जिनकी वजह से ईमान के छिन जाने का खतरा होता है। कौन कौन से गुनाह? ईमान की हिफाजत करो, ईमान की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर कोई शराब पीने वाला शराब पीता है तो जब तक नशे में रहता है, शराब पीता है, तो उस वक्त तक उसका ईमान उसके सीने से निकाल लिया जाता है। अगरचे बाज मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ईमान का नूर निकाल लिया जाता है, लेकिन जब नूर ही ना हो तो फिर बताएं कि उनका हिसाब किताब क्या होगा। शराब पीने वालों, ऐसे इस्लाह ईमान और अमल जलसा करने का मतलब ही यही होता है, यहाँ से इस्लाह करके जाओ, यहाँ से कुछ पैगाम लेकर जाओ। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितने नौजवान यहाँ पर आए हैं, लोगों, इस दुनिया से जाने की कोई गारंटी नहीं है। कितने लोग हमारे बाद आए कफील भाई इस दुनिया में, लेकिन हमसे पहले हमने अपने हाथों से जाकर उसे दफन किया है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके बाप 80 साल के अपने 40 साल के कड़ियल जवान बेटे के जनाजे को अपने कांधे पर उठाकर कब्रिस्तान लेकर जाते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं, हर तकरीर करने वाला इस नीयत से तकरीर करे कि मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूँ, और जलसा सुनने वाला इस नीयत से तकरीर सुने, जलसे में बैठे ये मेरी जिंदगी का आखिरी जलसा है। ये नीयत लेकर यहाँ अगर बैठे, अल्लाह की कसम आए थे गुनहगार बनकर यहाँ से जाएंगे तो नेकोकार बनकर जाएंगे, यहाँ से तौबा करके जाएंगे। मैं कहना चाहूंगा, शराब पीने वालों, तुमने कितने जलसे सुन लिए, तुमने कितनी तकरीरें सुन ली। इमाम साहब मस्जिद में समझाते गए, मौलाना साहब स्टेज पर समझाते गए, मुफ्ती साहब कहीं भी समझाते गए, लेकिन वो शराब पीने
والوں تم نے 1000 جلسے اگر مزہ لینے کے لیے صرف سن لیا، اپنی زندگی میں اگر تبدیلی نہ لایا تو یاد رکھو ایسے جلسے سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ایسے جلسے سنو، ایمان اور عمل کی اصلاح کر کے جاؤ۔ شراب پینے والوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا، جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ شراب پینے والوں، اگر تم امام صاحب کی تقریر کو سن کر شراب اب تک نہیں چھوڑے، اور جوا کھیلنے والوں اگر آپ مفتی صاحب کی تقریر سن کر آپ نے جوا کھیلنا نہیں چھوڑا، ایک بات بتاؤ سچے دل سے، اگر آپ کا انتقال ہو گیا شراب پیتے پیتے، ہم اپنے گاؤں کی بات بتائیں، کتنے لوگ ایسے ہیں شراب پیتے پیتے جوانی میں چلے گئے، کبھی دیکھو ان کے بچوں کا کیا ہو رہا ہے، کبھی دیکھو ان کی بیوی کی حالت کیا ہے، کبھی دیکھو ان کے بوڑھے ماں باپ کی حالت کیا ہے، کبھی آپ نے نہیں سوچا۔ میں کہنا چاہوں گا او شراب پینے والوں، ذرا دل سے گفتگو کو سننا، جتنے لوگ شراب پیتے گئے میں نہیں جانتا کون پیتا، لیکن اللہ تو دیکھتا ہے، رسول اللہ تو جانتے گئے۔ او شراب پینے والوں، اگر تم شراب پیتے پیتے، ایک میں سوال آپ سے ہی کرنا چاہوں گا، اگر شراب تو پیتا رہا، کتنے لوگ دنیا چھوڑ کر جوانی ہی میں چلے گئے۔ او شراب پینے والوں، تو شراب پیتا گئے، اگر شراب پی پی کر تیرے پھیپھڑے سڑ گئے، تیرے گردے خراب ہو گئے، تو بیمار ہو گیا، زمینیں ساری تیری وہ بک جائیں گی تیرے علاج کرواتے کرواتے، لیکن تو اخیر میں دنیا سے چلا جائے گا۔ جوانی میں اگر چلا گیا، ارے مولانا کی باتیں نہیں سنتے ہو، کبھی ذرا غور کرنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا تیرا کیا ہوگا، تیری بیوی کا کیا ہوگا، تیرے بوڑھے ماں باپ کا کیا ہوگا۔ تو ماں باپ کی عصائے تیری بننے والا تھا، ماں باپ کے بڑھاپے کی لاٹھی بننے والا تھا، لیکن تو دنیا سے چلا گیا۔ کبھی غور کر کے سوچنا کہ اگر تو جوانی میں شراب پیتے پیتے دنیا سے چلا گیا تو تیرے بچوں کا کیا ہوگا۔ بھائی صاحب، اگر کوئی ایک شخص دلی میں رہتا ہے، پنجاب میں رہتا ہے، عید کا دن جب آتا ہے وہ غریب مزدور باہر میں رونے لگتا ہے کہ اے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے رب کعبہ، تو نے مجھے مجبور بنایا ہے، تو نے مجھے غریب بنایا ہے، اس لیے عید جیسے مبارک دن میں میں باہر کام کر رہا ہوں، میرے بچوں کا آج کیا ہوتا ہوگا۔ سب کے بچے انگلی پکڑ کر باپ کی عیدگاہ جاتے ہوں گے، لیکن یا مولا یہ میرے بچے کیا کر رہے ہوں گے، ذرا سوچو تو صحیح۔ ایک دن سال میں باہر رہتے ہو، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر دنیا سے چلے گئے تو بتاؤ تیرے بچوں کا کیا ہوگا، تیری بیوی کا کیا ہوگا، تیرے بوڑھے ماں باپ کا کیا ہوگا۔ زمانے والوں سے امید مت رکھو بھائی، یہ زمانے کے لوگ بڑے بے وفا گئے، اتنے بڑے بے وفا گئے کہ کفیل بھائی، دلبر شاہی صاحب، علی رضا بھائی، ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گئے، جب بڑے بھائی کا انتقال ہوا ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس چچا دوڑ کر آتا ہے اور کہتا ہے آج سے یہ میرا بیٹا ہے، آج سے یہ میری بیٹی ہے، میں اس کا باپ بن کر دکھاؤں گا۔ یہ محبت کتنے دنوں تک چچا کی رہتی ہے، یہ محبت صرف 4 اور 40واں تک رہتی ہے، اس کے بعد وہی چچا اتنا بڑا دشمن بنتا ہے کہ زمانے والے دیکھ کر کہتے گئے ارے چچا بھی کوئی اتنا بڑا دشمن ہو سکتا ہے کیا۔ اور اصلاح کے ایمان و عمل کانفرنس میں آنے والوں جہاں سے اٹھو، اگر کوئی شراب پیتے ہو شراب سے توبہ کر کے اٹھو، اگر کوئی جوا کھیلتے ہو جوا سے توبہ کر کے اٹھو، اگر ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہو تو بھی تم ماں باپ کو جا کر راضی کر لو۔ اور شراب اور نشہ میں گاڑیاں چلانے والوں یہ پیغام میں دے کر جا رہا ہوں، جب بھی گاڑیاں چلاؤ تم تو ایمان والے ہو، تم تو مسلمان ہو، جب بھی گاڑیاں اسٹارٹ کرو تو شراب پی کر گاڑیاں نہ چلاؤ، کان میں لیڈ لگا کر میوزک سنتے ہوئے گاڑیاں نہ چلاؤ، بلکہ جب بھی گاڑیاں چلاؤ تو اس نیت سے چلاؤ اگر ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو زبان میں گٹکا نہ دو، شراب کا نشہ نہ
हो, बल्कि ज़बान पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जारी हो। बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह। ये नियत लेकर चलो, अमल की इस्लाह करके जाओ, अमल की इस्लाह करके जाओ। जवानों, ये जवानी सिर्फ इसीलिए नहीं दी गई है कि तुम बाजारों में जाकर वक्त गुजारो। असल जवान कौन होता है? कड़ा पहन लिया समझते हो हम जवान है, कान छिदवा लिया तुम समझते हो जवान है, अपने हाथों में मोटी चैन पहन लिया तुम समझते हो जवान है। याद रखना लोगों, जवानी फेसबुक चलाने का नाम नहीं है, जवानी ट्विटर चलाने का नाम नहीं है, जवानी यूट्यूब चलाने का नाम नहीं है, जवानी सीरियल बनाने का नाम नहीं है, रील्स बनाने का नाम नहीं है, बल्कि जवानी क्या है? मदीने वाले मुस्तफा से पूछो, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, ओ लोगों, असल में जवान वो होता है, असल में बहादुर वो होता है कि जब सारी दुनिया सोई रहती है वो मस्जिद में जाता है और मस्जिद में जाकर अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर रख कर इतना रोता है, इतना रोता है कि वो रब को भी राजी कर लेता है, रब के महबूब को भी राजी कर लेता है। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। याद रखो लोगों, जिंदगी है मुस्तफा के लिए, मौत भी आए तो मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर आए। जरा पूरा मजमा हाथों को लहराकर अगर जिंदा दिल है लब्बैक या रसूल अल्लाह आवाज इतनी बुलंद हो लगना चाहिए। अभी फिलिस्तीन की बात है, वाह हमने देखा सोशल मीडिया पे एक ऐसे बच्चे को, 2.5 साल का बच्चा है, फिर भाई 2.5 साल उम्र है, ज्यादा उम्र तो नहीं है। आज हमारी कौम के लोग कहाँ खड़े हैं, उस बच्चे से सीखें। 2.5 साल उम्र है, दूध पीने की उम्र है, सामने से बातिल ताकतें वो निशाना लगा रही है। इस छोटे बच्चे ने देखा कि वो मिसाइल दागना चाहता है, छोटे से बच्चे ने दूध की बोतल बैग से निकाला और दूध की बोतल को हथियार बनाकर निशाना बनाने लगा। आलम तसव्वुर में सवाल किया, ओ बच्चा, तेरे अंदर ये हिम्मत कहाँ से आई, ये जुर्रत कहाँ से आई, ये ताकत कहाँ से आई? तो बच्चे ने जवाब दिया, ओ लोगों सुनो सुनो, हमारे अंदर ये हिम्मत हमारी माँ की वजह से है, क्योंकि दुनिया की माएं अपने बच्चों को जन्म देती है खानदान के लिए। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है मज़हब इस्लाम के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे ईमान व अमल कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन कादरी। इस्लाम को समझिए। अगर आपने इस्लाम को समझ लिया, आज किसी ने कुछ बोला, लोग शक का शिकार होते हैं। इस्लाम मजहब कितना अच्छा है। एक बात बताइए, जो लोग टीवी के स्क्रीनों पर बैठकर बकवास करते हैं, जो लोग कहते हैं कि ये इस्लाम आतंकवाद सिखाता है, इस्लाम मानवता नहीं सिखाता, मैं कहना चाहूंगा लोगों, इस्लाम को अगर आप समझना चाहते हैं, ओ यूट्यूब चलाने वालों, फेसबुक चलाने वालों, गूगल से मसला पूछने वालों, मुफ्ती गूगल से मसला पूछोगे ईमान चला जाएगा, अकीदा खराब हो जाएगा। गूगल से मसला मत पूछो, गूगल से मत पूछो, बल्कि अगर पूछना है तो नाइबे मुस्तफा से आकर पूछो। मदरसा सिराजुल उलूम, गौसिया सिराजुल उलूम मटिया में आकर पूछो। याद रखना, इस्लाम हमारा वो नहीं है जो टीवी के स्क्रीनों पर दिखाया जाता है। हमारा इस्लाम वो नहीं है जो आजकल कुछ दलाल लोग बैठकर डिबेट करते हैं, डिबेट के नाम पे गंद फैलाते हैं। हमारा इस्लाम वो नहीं है। हमारा इस्लाम किसी शराबी को देखकर मत समझो, किसी जुआरी को देखकर मत समझो, किसी अय्याश को देखकर मत समझो। अगर इस्लाम को समझना है, मदीने वाले मुस्तफा की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम समझ में आता जाएगा। इस्लाम है क्या? लोग कहते हैं आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है। सुनो, हमारे हाथ में नाखून है, आपके हाथ में नाखून है,
यहाँ जितने लोग बैठे सबके हाथ पांव में नाखून है। ये उलमा तशरीफ फरमा, पूछिए नाखून कितने दिनों तक आप रख सकते हैं हाथ में? जो पड़े हुए नाखून है 40 दिन, 40 दिन से ज्यादा रखना, बड़े करना 40 दिन से ये मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने। ये 40 दिन है, लेकिन एक किताब है फतवाए आलमगीरी। देखो इस्लाम कितना शांति का मजहब है, देखो इस्लाम कितने सुकून का मजहब है, देखो इस्लाम कितने कैसे मानवता की दर्श देता है। सुनो, किताब का नाम फतवाए आलमगीरी। उसमें एक मसला लिखा है, लोगों जो आम लोग हैं उनके लिए 40 दिन है, लेकिन जो गाय का दूध निकालता हो, जो भैंस का दूध निकालता हो, जो जानवर का दूध निकालता हो, उसके लिए 40 दिन नहीं बल्कि 10 दिन के अंदर अंदर काट ले नाखून, ये उसके लिए बेहतर है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे लिए 40 दिन, कफील अंबर भाई के लिए 40 दिन, अली रजा रहबर के लिए 40 दिन, मौलाना इश्तियाक साहब के लिए 40 दिन, मौलाना मनीर साहब के लिए 40 दिन। लेकिन अगर कोई जानवर का दूध निकालता हो, गाय का दूध निकालता हो, भैंस का दूध निकालता हो, उसके लिए 10 दिन के अंदर काटना ये बेहतर करार दिया गया। रीजन क्या है? वजह यह है, वजह आगे लिखी गई है कि लोगों, अगर तू जानवर का दूध निकालता है, इस्लाम ये पैगाम देता है तू 10 दिन के अंदर नाखून काट ले। क्यों? वजह क्या है? कहा वजह ये है, अगर तेरे नाखून बड़े रहेंगे, तू गाय का दूध निकालेगा, भैंस का दूध निकालेगा, जानवर का दूध निकालेगा, नाखून अगर लग जाए, कहीं नाखून लगने की वजह से जानवर को तकलीफ न हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मजहब इस्लाम जानवरों के साथ इतना अच्छा सुलूक रखने का हुक्म देता है, वो इंसानों की कितनी कदर बताता होगा। वो मानवता, ये मजहब इस्लाम है। सुने, नाखून काट कर, बाल काट कर आप कहीं फेंक नहीं सकते, बल्कि कहा गया या तो मिट्टी के नीचे दफन कर दो, या नहीं तो आप कहीं पानी में बहा दो। ऐसे गंदी जगह पर नहीं फेंक सकते हैं। जब आज़ाए बदनिया जो कट जाए, जिसमें जान नहीं है, जब उसका इतना एहतराम बताता गए, तो जिंदों का कितना एहतराम इस्लाम बताता होगा। ये मजहब इस्लाम है। मैं कहना चाहूंगा, इस्लाह ईमान और अमल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर जिंदा दिल हो, पूरा मजमा हाथों को उठा कर बोलो या रसूल अल्लाह। आवाज नहीं आए, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, जितने लोगों ने बोला है हाथों को उठाकर, उन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना, मदीने वाले मुस्तफा का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। हाय हाय हाय, ये दीवाने हैं। स्टेज से लेकर यहाँ से लेकर वहां तक पूरा मजमा बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। आवाज और ऊंची आनी चाहिए। नबी के दीवाने जब बोलते हैं, ऐसा लगता है कि यजीदी ताकतों में खलबली मच जाती है। बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। हाय हाय हाय, अल्लाह ताला इन आवाज की ताकत को, इन आवाज की ताकत को अमल के मैदान में सर्फ करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, ईमान, अगर कोई शराब पीता है, शराब पीने वालों, डर है कहीं तुम्हारा ईमान न छीन लिया जाए। ऐसे भी शराब पीते वक्त ईमान निकल जाता है सीने से, जिना करने के वक्त ईमान सीने से निकल जाता है। माँ बाप को दुख देने वालों, माँ बाप को सताना ये भी गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा करते करते आदमी का दिल सख्त हो जाता है। हुजूर फरमाते हैं, गुनाह ज्यादा करते करते आदमी का दिल गंदा होता है। गंदगी की वजह से हो सकता है मरने से पहले उसका ईमान छीन लिया जाए। अल्लाह अकबर। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ईमान जैसे बचाना जरूरी है, वैसे ही नमाजों को बचाना भी जरूरी है, वैसे ही रोजों को बचाना भी जरूरी है। बाज़ अमाल ऐसे हैं जिसकी वजह से नेकियां भी बर्बाद हो जाती है। जैसे नेकियां करने की वजह से गुनाह मिटते गए, वैसे ही बाज़ गुनाह ऐसे हैं जिसके करने की वजह से नेकियां खत्म हो जाती है, नेकियां मिटा दी जाती है। मैं कहना चाहूंगा, यहाँ कितने लोग ऐसे होंगे, कसीर तादाद में लोग खड़े हैं। अभी मेरे बाद शब्बीर बरकाती साहब को आप सुनेंगे, लेकिन जब तक मैं हटूंगा नहीं, वो आके माइक में सटेंगे नहीं। इसलिए आपको सुनना होगा, दीन की बातें मजबूर होकर सुनिए,
या मसरूर होकर सुनिए। लेकिन अगर ईमान वाले कहलाते हैं, लेकिन आज नाम के मुसलमान काफी रह गए हैं, काम के मुसलमान कम रह गए हैं। आज लोग जो मुसलमान कहते हैं ना, हमें नौकरी नहीं मिलती है, किस लिए? हम मुसलमान हैं। हमें फला जगह काम नहीं मिलता, किस लिए? हम मुसलमान हैं। लोग हमें देखकर नाच चढ़ाते हैं, किस लिए? हम मुसलमान हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, हम तो ढोंग मचा रहे हैं। जिस दिन हम पक्का मुसलमान बन गए तो दुनिया कदमों में आने को तैयार है। आप कहोगे वो कैसे? तो सुनो, इस्लाह के ईमान और अमल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मटिया की सरजमीन पर आने वालों, हम भी एक मुसलमान हैं। लेकिन गरीब नवाज भी तो एक मुसलमान है, गरीब नवाज भी तो एक कलमा पढ़ने वाले हैं। आज भी उनके रोजे पर जाओ, जितने अपने जाते गए, गैर भी उनके कदमों में सर झुकाए नजर आते हैं। क्यों जाते हैं? गरीब नवाज की तुरबत पुकार पुकार कर रही है। ओ दुनिया वालों, पक्का मुसलमान बन जाओ, दुनिया में इज्जतदार रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओ। लेकिन पक्का मुसलमान बनिए, सच्चा मुसलमान बनिए। मुसलमान पक्का बनने की जरूरत है। मैं आखिरी बात कह दूं आपसे मेरे भाई, आज हालात क्या हो गए हैं। आज लोग माँ बाप की नाफरमानियां कर रहे हैं, इसके बावजूद जलसों में आकर राहत भर नारा लगाते हैं, जलसों में आकर लाखों रुपए लुटा देते हैं। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, जो लोग माँ बाप को नाराज करके जलसे में आए हो ना, तेरा जलसे में आना बेकार है। माँ बाप को राजी कर लो। पीर साहब आए दुआ करवाते हो, मुफ्ती साहब आए दुआ करवाते हो, कारी साहब आए दुआ करवाते हो, सबों से दुआ करवाते हो। लेकिन सुनो, इनसे दुआएं करवाओगे, बाद में कबूल होगी। घर में तेरे बूढ़े माँ बाप है, उनसे दुआएं करवाओ। अगर माँ आंचल को उठाकर दुआ दे देगी, दुनिया में इज्जतदार, मालदार और मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। माँ बाप से दुआएं लिया करो। लेकिन आज नौजवानों की हालत कितनी बिगड़ गई। 1 केजी सेब अगर लाने को कह दे, 1 किलो सेब लाने को अगर माँ कह दे, बेटे का चेहरा की नाक चढ़ जाती है। बाप अगर कह दे मेरा बेटा हमें 100 रुपए की दवा चाहिए, बेटा नाके चढ़ा देता है। मैं कहना चाहूंगा, खुश नसीब हो मेरे भाई कि तुमसे तेरे बाप ने तुमसे मुतालबा किया है। तुम खुश नसीब हो कि तेरी माँ ने तुझसे कुछ मांगा है। इसलिए कि जो बेटा खुश नसीब होता है, उनकी के जिम्मे में माँ बाप की खिदमतें आया करती है। माँ बाप आने दीजिए आराम से। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग सब बैठे रहिए, अभी आ रहे हैं। उनसे पहले मदीने की ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, मदीने की ठंडी हवाएं आ रही है। क्यों? हुजूर का जहां जिक्र होता है ना, वो जमीन भी खुश नसीब होती है, सुनने वाले लोग भी खुश नसीब हुआ करते हैं। जरा मोहब्बत के साथ सुनो प्यारे, एक मरतबा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोले ना या रसूल अल्लाह। ये दिल इश्क़ नबी में कर मचल जाए तो अच्छा है। हम कैसे दीवाने हैं भाई, हम कैसे दीवाने हैं। हमें तो यकीन ये होना चाहिए, ये दौलत भी, ये जान भी, ये माल भी, ये कायनात भी मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर कुर्बान हो जाए। ये दिल इश्क़ नबी में कर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद, तैयार रहिए पूरा मजमा। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो बोलो ना अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो नारे हैदरी, पूरा मजमा नारे हैदरी। माशाअल्लाह, सुनो मेरे भाई, इस आगे ईमान और अमल में आने वालों,
ماں باپ کی نافرمانیاں مت کرو. ماں باپ اگر کو آپ نے ماں باپ کو ستایا ہے, آپ کا جلسے میں آنا بیکار ہے. علماء سے پوچھئے, ماں باپ اگر ناراض ہو مسجد جانا بیکار ہے. ماں باپ اگر ناراض ہو پیر صاحب کے پاس جانا بیکار ہے. ماں باپ اگر ناراض ہو تو یاد رکھنا دنیا میں اللہ کہیں سکون کی دولت نہیں عطا فرمائے گا. لیکن حالت یہ ہو گئی ہے, جب تک ماں باپ دنیا میں زندہ رہتے گئے بچوں کو قدر نہیں ہوتی گئے. جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے گئے تب یہ بیٹے جہاز لے کر بھی میت پہ آ جاتے گئے. وہ بیٹا جو اپنی ماں کے لیے ٹھنڈ میں نئی چادر نہ لا دے کر سکا نہ دے سکا, وہ بیٹا جو اپنے باپ کو نیا کمبل نہ لا کر دے سکا, وہی بیٹا باپ کے انتقال کے بعد مہنگے کپڑے جنازے میں دیتا گئے, میت پہ موٹے کپڑے دیتا گئے, موٹے پیسوں کے کپڑے لا کر کفن دیتا گئے اور کہتا گئے او دنیا والو یہ میری ماں ہے, ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنی چاہیے, یہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہے. بیٹا آنسو بہاتا گئے, بھائی آنسو بہاتا گئے, شوہر آنسو بہاتا گئے. میں کہنا چاہوں گا لوگوں, اگر ماں باپ تیرے زندہ گئے ماں باپ کے جیتے جی قدر کر لو. اگر ماں باپ ہاتھ کو اٹھا کر دعا دے دے گے, جو کام 10 سال کی محنت سے نہیں ہو پا رہا ہے ماں باپ کی ایک چھوٹی سی دعا کے صدقے میں اللہ پورا فرما دے گا. ماں باپ کی دعائیں لو. یہ باتیں کہاں بتائی جاتی ہے؟ مدرسہ غوثیہ سراج العلوم میں بتائی جاتی ہے. کبھی کسی مدرسے کے بچوں کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, لوگ کہتے ہیں مدرسے نے کیا دیا ہے؟ مدرسے نے یہ دیا ہے, آپ مٹی دیے تھے یہ سونا بنا کر واپس کرتے ہیں. مدرسے نے کیا دیا ہے میرے بھائی؟ فری میں ہے. کوئی پورے علاقے میں کوئی میڈیکل کالج؟ بہت سارے میڈیکل کالج کھل گئے. کیا ہے کوئی میڈیکل کالج جو فری میں اپنی قوم کو ایک ڈاکٹر بنا کر دیا ہو؟ لیکن یہ مدرسے والوں کا جگر ہے. یہ مہمانان رسول کو مدرسے والے فری میں قوم کو حافظ بنا کر دیتے گئے, عالم بنا کر دیا کرتے گئے. اچھا بیٹھ جائیے, آپ لوگ یہیں سے دیکھیے گا. آپ لوگ لانے والا آپ لوگ بیٹھے رہیں, ذرا محبت کے ساتھ پورا مجمع استقبال کریں. نعرہ تکبیر. اور بلند آواز سے اگر دل لگی کے ساتھ سننا چاہتے گئے, اپنے علاقے میں شبیر برکاتی صاحب پہلی دفعہ آئے گئے, یاد رکھیے گا آپ نے اگر محبت کے ساتھ سن لیا وہ کلیجی نہیں کلیجہ پیش کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. ذرا پورا مجمع استقبال کرو. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اہل سنت شبیر برکاتی صاحب قبلہ. آپ ان کے چہرے کو دیکھتے رہیں. ارے بھائی سنیں گے آپ لوگ, آواز بند کیجئے ورنہ میں ہٹوں گا نہیں, ورنہ میں ہٹوں گا نہیں. ذرا پورا مجمع اگر دل لگی کے ساتھ بیٹھے ہو, کوئی دیکھے نہ دیکھے جلسے میں خلفسار نہ مچاؤ, یہ عقیدہ رکھو. کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں, یہ عقیدہ رکھو. فرشتے لکھ رہے ہیں, کوئی ادھر ادھر کرے گا, سب کی باتیں لکھی جا رہی ہے. یہ مصطفیٰ کے غلام آئے ہیں. یاد رکھیے گا جب مصطفیٰ کا یہ غلام ایسا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے. یا رسول اللہ بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں, بولو پورا مجمع, ہم آئے یہاں. اونچی آواز میں اسٹیج والے ہم آئے یہاں, ہم آئے یہاں. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں, یا رسول اللہ ہم آئے یہاں. اٹھے بھی وہاں, اٹھے بھی وہاں. شبیر برکاتی صاحب آ گئے ہیں.
गुजारिश करूंगा जो गैर आलिम स्टेज पर बैठे हैं, मैं बड़े अदब से कहना चाहूंगा, गैर आलिम आप मिंबर रसूल को खाली कर दें।